जो तो सीआरजेड નો પ્રશ્ન હોય, જો તો એસટી એસસી ઓબીસી નો પ્રશ્ન હોય, એ ક્યારે ઉઠાવ્યો નથી એટલું જ નહીં, પણ એમના નામાંકન વખતે પણ એમના ધારાસભ્યો અને એમના કાર્યકર્તાઓના ભાષણમાં એવી સ્પષ્ટતા સાથે સ્વીકાર્યું કે એમના સંસદ સભ્ય 10 વર્ષથી મોબાઈલ નથી ઉપાડતા અને મળતા પણ નથી, હજી પણ મળશે નહીં, હજી મોબાઈલ ઉપાડશે નહીં, પણ હરમે ધર્મે મત આપો. એમ હરમે ધર્મે મત લેવાની વાતમાં હું નથી. હું આ દેશની લોકશાહી બચાવવા, બંધારણ બચાવવા, ગરીબોનો અવાજ બનવા, ખેડૂતનો અવાજ બનવા, એસસીનો અવાજ બનવા, એસટીનો અવાજ બનવા, ઓબીસીનો અવાજ બનવા, સર્વે નાના મોટા ઉદ્યોગપતિ વેપારીનો અવાજ બનવા જઈ રહ્યો છું. હું 5-15 ઉદ્યોગપતિનો અવાજ નથી. સામેનો ઉમેદવાર એક ચોક્કસ ઉદ્યોગપતિનો અવાજ છે. હું આપ સર્વેનો અવાજ બનવા જઈ રહ્યો છું. ત્યારે આપ સૌને વિનંતી છું કે હું આપના દીકરા તરીકે, આપના ભાઈ તરીકે, યુવાનોના વડીલ તરીકે અપીલ કરવા આવ્યો છું કે 18 વર્ણ હવે માત્ર 7 દિવસ બાકી છે. ત્યારે જાગો અને 7 દિવસ મારા માટે જાગો. હું આપના માટે 5 વર્ષ જાગી એની ખાતરી આપવા આવ્યો છું. એ પીડા છે એ હું તો ઐતિહાસિક વાત સાથે પણ જોડવા માંગુ છું કે હાલની સરકાર જ્યારે બહેનો, સન્નારીઓ અને જ્યારે સન્માનીય વ્યક્તિનો અપમાન થતું હોય, ત્યારે રાજા રાવણ નો અપમાન સીતાજીનું કર્યું ત્યારે રાવણ પણ ધવસ થયો હતો. કૃષ્ણ વખતે દ્રૌપદીનું અપમાન થયું હતું તો મહાભારતના કૌરવનો પણ ધવસ થયો હતો અને મણિપુરમાં એક સૈનિકની પત્નીનું આ યુદ્ધમાં અપમાન થાય ત્યારે આ સરકાર ધવસ થવાની છે અને નવો ઉદય થવાનો છે. હિન્દુસ્તાનમાં એમનું નામ હશે ગઠબંધનની સરકાર અને એ ગઠબંધનની સરકારમાં બહેનોના, ગરીબોને અને તમામ વર્ગોને ન્યાય મળશે એની ખાતરી અહીંથી આપી. ત્યારે હું વધારે વાત ના કરતા આપને એટલી જ વિનંતી કરું છું કે બહેનોના ન્યાય માટે, ગરીબના ન્યાય માટે, ખેડૂતના ન્યાય માટે, નાના અને મોટા ઉદ્યોગ માટે એને અહીંયા એક જાહેરાત પણ બાકી હતી કે દરેક જિલ્લાને આપણી સરકાર આવશે તો 5000 કરોડ રૂપિયા ઉદ્યોગ માટે ફાળવવામાં આવશે. એટલે એ યાદી પણ આપું કે આ જિલ્લાના 20 ઉદ્યોગો છે, બધા કોંગ્રેસના વખતમાં આવેલા છે, ભાજપના વખતમાં એક પણ નહીં. અહીં 3 સુગર ફેક્ટરી એ પણ કોંગ્રેસના વખતમાં હતી. આપણી ગ્રોફેટ એ કોંગ્રેસના વખતની હતી. 100 નો પ્લોટ करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की सोच, जिस तरह के नीति मूल्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चले हैं, उससे ये साफ नजर आता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह से भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है. एक तरह अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान बनाने में भारतीय जनता पार्टी का या उससे पहले भारतीय जनसंघ का किसी भी तरह से कोई भी सहभागिता नहीं रही और इसीलिए वे ये समझते हैं इस भारतीय संविधान के साथ उनका किसी भी तरह से कोई नाता नहीं है. आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में स्वाधीनता का संघर्ष लड़ा गया. गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया और फिर उसके पश्चात जब भारत का आजादी का दिन करीब आ रहा था तब संविधान सभा का चुनाव हुआ और वो संविधान सभा में कांग्रेस के बहुमत में लोग चुनकर आए. कुछ मुस्लिम लीग के आए, कुछ राजा रजवाड़ों से प्रतिनिधि चुनकर आए और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वो संविधान सभा में जीत कर आए.
1947 करीब आने लगा। मुस्लिम लीग की ओर से कोशिश चली कि इस्लाम के नाम पर अलग मुल्क बने और धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस तरह से मुल्क बनाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग संविधान सभा से बाहर हुई तो इस संविधान सभा में बहुतांश मेंबर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और इतना सारा बहुमत होने के बाद भी जब संविधान का मसौदा, संविधान का प्रारूप बनाना था तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने तय किया कि प्रारूप बनाने का काम बाबा साहब अंबेडकर के अलावा और कोई भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अडानी और अंबानी, इसी के साथ अगर उन्होंने कुछ किया तो 22 ऐसे उद्योगपति हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने माफ किया और किसानों का 1 रुपया भी उन्होंने माफ नहीं किया। गरीबों के तरफ इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता। भारत के किसानों को नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था 2014 में कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो खेती में जो किसानों की फसल को देने का काम करेंगे, ऐसा वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी ये दोगुनी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि हम भारत के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं के अब्रू की सुरक्षा करेंगे और इसी तरह से कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको आज ये कहने के लिए आया हूं, डॉक्टर परमार जी ने, दिनेश परमार जी ने आपके सामने विस्तार से कहा है। धारासभ्यों, संसद सभ्यों આ દેશનો વહીવટ કેમ ચાલે છે, ખર્ચા કેમ થાય છે, ખોટું થતું નથી ને એનું જાણવાનો અધિકાર હતો। આ અધિકાર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ દેશની એક પ્રજાને આપી દીધો, કારણ કે લોકશાહીમાં પ્રજા સર્વોપરી છે, રાજ પ્રજાનું છે। પ્રજા દ્વારા એના પ્રતિનિધિને ચૂંટીને મોકલીએ અને એ તમારા વતી રાજ કરે। એ કોઈ આપણા માલિક નથી। એ બાપ બનવાની કોશિશ કરતા હોય તો હકીકત પ્રજાએ ચલાવી નહીં લેવું જોઈએ। એ હિટલર બનવાની કોશિશ કરવી હોય, કરતા હોય તો એને પણ મિટાવી દેવા માટેનો સંકલ્પ આપણે કરવો જોઈએ। રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન, ભણવાનો અધિકાર, રાઈટ ફોર ફૂડ, દરેકને ભારત દેશને આઝાદી મળી, દેશનું બંધારણ બનાવવાનો વખત આવ્યો। જુદા જુદા અભિપ્રાયો હતા। કોઈએ એમ કહ્યું કે વિદેશી નિષ્ણાતોની સલાહ લઈને બંધારણ બનાવો, કોઈએ બીજો મત વ્યક્ત કર્યો, પણ મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું કે આ દેશનું બંધારણ બનાવવાનું કામ બાબા સાહેબ આંબેડકરને સોંપ્યું। અને એટલા માટે કે આ દેશનું બંધારણ એ સમાજનો દલિત વર્ગ હોય, સમાજનો લઘુમતી સમાજ હોય, આર્થિક રીતે કચડાયેલો વર્ગ હોય। હીરાભાઈ જોટવા આપણી વચ્ચે આવી ગયા છે, આપણા ઉમેદવાર, અને એ લોકો તો એવું કહી ચૂક્યા કે બાબા સાહેબે બનાવેલા બંધારણને દરિયામાં ફેંકી દેવું જોઈએ। એમની માનસિકતા જુદી છે। બે મોઢાની વાતો કરે છે। એક બાજુ બંધારણ બદલવાની વાત કરે અને બીજી બાજુ અમે બંધારણનું સંરક્ષણ કરીશું એવી વાત કરે। પણ હવે સમય આવ્યો છે
કે આ બે મોઢાની વાત કરનારા લોકોની જે ખરી માનસિકતા છે એ માનસિકતાને ઓળખી લેવાનો વખત આવ્યો છે. અને બાબા સાહેબની શીખ હતી કે જરૂર પડે અધિકાર માટે, ન્યાય માટે જે સંઘર્ષ કરવો હોય એ દલિત સમાજ કરે. આ બાબા સાહેબ આંબેડકરની શીખ હતી અને આજે એ સંઘર્ષ કરવાનો વખત આવ્યો છે. જાગૃતિ ઊભી કરી એક તાકાત ઊભી કરવાનો વખત આવ્યો છે. અને જે લોકો આ બંધારણ સાથે ચેડા કરવા માંગતા હોય એમને તાકાતનો પરચો બતાવવા માટેનો વખત આવ્યો છે. આજે લાખાભાઈને બી યાદ કરવા પડે. આપણા દલિત સમાજના પ્રખર નેતા રહ્યા. આપણે બધું ઝડપથી ભૂલી જઈએ છીએ. લાખાભાઈને જૂનાગઢના મેયર બનાવવાનું કામ સૌ પ્રથમ જો કોઈએ કર્યું હોય તો એ કોંગ્રેસ પક્ષે. લોકો પાસેથી ટેક્સ ઉઘરાવીને ઝૂંપડપટ્ટીઓને કાયદેસર કરવાને બદલે એ લોકોને હેરાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે 100 દિવસ સુધી ઉપવાસ પર કરનાર એ આપણો નેતા લાખાભાઈ. પછી શું ચાલ્યું? એ તો ના કર્યું, પણ આ પીટીસી કોલેજના કમ્પાઉન્ડને એના રસ્તો હતો એ પણ દલિત સમાજ માટે બંધ કર્યો અને દલિત સમાજના રહીશોને વારંવાર મુશ્કેલીમાં મૂકવાનું કામ એ આ સરકારે કર્યું છે. આ સરકાર કોઈ સમાજની ચિંતા કરતી નથી. એમને માત્ર રાજકીય લાભ લેવો હોય છે અને એના કારણે જ વારંવાર એ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે કે સમય આવે જુદા જુદા મુદ્દાઓ ઉપર જુદા જુદા સમાજોને સરકારની સામે આંદોલનનો માર્ગ લેવો પડે છે. એ પાટીદાર સમાજ હોય, એ દલિત સમાજ હોય, એ ક્ષત્રિય સમાજ હોય, એ મુસ્લિમ સમાજ હોય, પોતાના અધિકારોના રક્ષણ માટે એમને વારંવાર આંદોલનનો માર્ગ લેવો પડે છે. જે મહેસાણાની અંદર બનાવો જે બન્યા એમાં પણ આંદોલનનો માર્ગ દલિત સમાજે લેવો પડે છે. આપણે યાદ કરવાની જરૂર છે કે આપણા હકો ને દામવાનું કામ હવે વધારે વખત ચલાવી લઈ શકાય નહીં. કોંગ્રેસ પક્ષ એ ન્યાયની વાત લઈને આવે છે. સૌને સમાન અધિકાર, સૌને વિકાસની સમાન તક. અને એક વાતને કોંગ્રેસ સ્વીકારીને ચાલે છે અને એના માટે લડાઈ લડવા માંગે છે કે આ દેશના સંસાધનો ઉપર, આ દેશની સંપત્તિ ઉપર ગળ્યા ગાંઠા લોકોનો અધિકાર ન હોઈ શકે. સમાજ, તમામ સમાજના, તમામ વર્ણના લોકોનો એના ઉપર અધિકાર હોવો જોઈએ અને એના લાભ એ છેવાડાના માનવીને મળે, મારા દરેક સમાજના ભાઈને મળે, લઘુત્તમ સમાજના ભાઈને મળે. એ સ્થિતિનું નિર્માણ કરવાની દિશામાં કોંગ્રેસ આ વખતની ચૂંટણી એ આપણા અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટેની ચૂંટણી છે, આપણા બંધારણનું રક્ષણ કરવા માટેની ચૂંટણી છે. કોંગ્રેસ પક્ષે હીરાભાઈ જોટવા જેવી વ્યક્તિને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યા છે. ઇન્ડિયા ગઠબંધને સમગ્ર દેશમાં હીરાભાઈને ઉમેદવાર તરીકે સમર્થન આપ્યું છે અને હીરાભાઈ આજે 18 વર્ણના માનીતા ઉમેદવાર તરીકે ઉપસીને બહાર આવી રહ્યા છે. કારણ કે એ લોકોની ચિંતા કરીને ચાલે છે. મિત્રો, છેલ્લા 30 વર્ષ થયા, 25 વર્ષ થયા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગુજરાતમાં છે. અનુસૂચિત જાતિના પ્રશ્નો માટે કોઈ એવો નેતા નથી કે આપણે મળી શકીએ તેને. કેની પાસે
પાસે રજૂઆત કરવી. 90 થી 95 જે અનુસૂચિત જાતિના નેતાઓ હતા એમાં મનોભાઈ પરમાર હતા, સુનેરી સાહેબ હતા, મારા ડોક્ટર ગિરીશભાઈ પરમાર, ત્રણ અનુસૂચિત જાતિના મંત્રીઓ હતા. એટલે લોકોના કામ કરતા હતા. તે પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી કોઈ નેતા એવો આપણને મળ્યો નથી કે આપણી વેદના સાંભળે. મિત્રો, આપણે સહન કરવું તો કેટલું સહન કરવું? પરિસ્થિતિ બહુ નિર્માણ થઈ ગઈ છે. આજે દેશ બચાવો, સંવિધાન બચાવો આખો મુદ્દો ઉભો થઈ ગયો છે. તો મિત્રો, સંવિધાન હશે તો તમે જીવી શકવાના છો. સંવિધાન જતું રહ્યું તો મોટી એસી એસટી ઓબીસી ના મિત્રોને ભયંકર નુકસાન થવાનું છે.